भगरु तुम्हारा काढ़ी तने हरि कुहते बेके अपराध मोते कुहते बेके अपराध मोते दांडर भिकारी कल दांडर जगा तू जन्म देलु सत हेले तते टिके देखि पारिलिनी कान उठिबा दिनरु सुनिछि तो बलियार भुज केते तपिंकु तारिछि तो चक्का आखि अनेकंक दुख को हरण करिछि हेले मो कपाल रे तो सेतिकी लेखिनु जगारे तो भजन गाई गाई समय काटुछि तते निजर बंधु भाभी सुख दुख बांटुछि हेले बहुत इच्छा हुए रे किछि सेकेंड पाई तते मन भरी देखिबाकू केमितिका से बड़ देउळ तो नाट मंडप आ नीलचक्रबाना ए जन्मरे नहेला नहीं आर जन्मरे तो दर्शन पाई ए अधम को सुजोग टिके दबु अंध बोली मनरे बहुत क्षोभ आसे तो ऊपरे हेले भाग्य को आदरी आगु को चलीछि खाली हाथे पथ फेरी दिबी प्रभु खाली हाथे पथ फेरी दिबी प्रभु ए बड़ दांडे छाड़ी हुरी कल दांड भगवान आखि देई नाहंती जन्मरु अंध दुनिया केमिति ता देखिबार सुजोग केबे पाई नाहंती हेले मनरे केबे अवशोष नहीं कि दुख नहीं काहे कि जानंती से जेते बेले जहा मागी छंती ताहा पाई छंती बड़ ठाकुर सब दुख नेइछि आ तांको सुख देइछि आखि नहीं बोली केबे दुखी होई नाहंती हेले तांको पई दुख हेति कि से बड़ ठाकुरंको देखि पारु नाहंती आखि बली दुखी दुख एतिकी तते पारुनी देखी आखि बुद्धि सकाखि पार देखी एमिति लीला करू दामागी दर्शक बंधु ए हेउछंती जगार जणे दृष्टिबाधित भक्त जगा को देखि नाहंती सत हेले तांकर अनुभव ठीक दासिया बाउरी भली पाइछंती जगन्नाथ को से निजर बंधु भाव में ग्रहण करिछंती आ जीवन रो प्रतिटी पहाचरे बंधु को सांगरे धरी चलीछंती खास एइथि पई बोध हुए जगन्नाथ को भजन गाई गाई जीवन रो अधा समय काटी सारिलेनी ए दृष्टिबाधक ना हेउछि सुमंत घर पुरी जिला अस्तरंगर सरीपुर अंचल रे आउ ये हेउछि मा उकुळाईଙ୍କ पीठ प्रति बुधवार और गुरुवार एठाकू आसंती आ भजन गाई जहा किछि पांती घर चले तांको आवेग भरा कंठरे जेमिति रहिछि भक्तिर जादू जिए सही बाट दे जाउछि घड़िए अटकी जाउछि ना अच्छी टंका पैसा ना अच्छी धन संपत्ति इच्छामयंक इच्छारे सबु छाड़ी देइछंती आखि देनी केवल आउ सब देउछि आज्ञा झियो देला पुओ देला इंदिरावास घर देला आउ पुनी ठाकुर कोन देई नाता मु मागी देली ठाकुर को जे भगवान मते ते दृष्टि न कल जे प्रभु कोन किछिटा मते दियो मु बंची भी दुनिया रे कोटा मु बंची पारी भगवान एक कथा कहितली भगवान को तांको इच्छा रे से देइछंती कोन देली हैं ओले संसार देले बा हाँ हाँ सुखी अच्छी आज्ञा कहली देनी जहाँ मागी ता देजी दुख नहीं तू सुख देछु पूरा कहली हाँ हाँ आज्ञा एमती कालिया भजन गाई गाई आप सारे मो जीवनटा
କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏମିତି ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ମୋର ମୋ କାଳିଆ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାଳିଆ ଆମର ସବୁ କିଛି, ମୋର ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାଳିଆ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ କରିବା ଯେବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଏହି ଗୀତ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ କରିବା ଯେବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଭିକାରୀ କରିବା ଯେବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର କହିବାର କଥା, ଆଖି ଦେଇନି ସିନା ବାକି ସବୁ ପାଇଛି। ଝିଅ ଦେଇଛି, ପୁଅ ଦେଇଛି, ଘର ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାଗିଥିଲି ସେ ଦେଇଛି। କାଳିଆ ଚାହିଁଛି, ଏମିତି କାଳିଆ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବେ ସେତିକି ଖୁସିରେ ଚାଲିବି। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ବି ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଭାବି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବି ଅଳି କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଆପଣାଇ ନେବାକୁ ବି ଗୁହାରି ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନା ନା ଧନକୁ ମୁଁ ସେତେ ଆଶା କରେନି। ମୋ କର୍ମରେ ଯାହା ଦେବ କି ଯେତିକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଦେବାର କଥା ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲିବି, ପରିଚାଳିତ ହେବି। ନହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକା କହିନି କି ଭଗବାନ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ମୁଁ କମ କହିବି, ସମ କହିବି, ମୁଁ ସେ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭାବିନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ଆସିବନି କେମିତି? ମଣିଷ ଶରୀର ସବୁଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମନରେ ଆସିଲେ ସେଟା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରେ ସେଟା ମନେ ପଛିଯାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ମନ ଭାବେ ଖୁସି ହୋଇ କାଳିଆ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଳି କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଖୁଛି ତା ସମୟ ହେଲେ ସଂସାର ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମୁକ୍ତି ପଥ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଆସିକି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ମାନେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ହଉ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ଦଅନ୍ତି ସେ ଦାନ, ଯିଏ ଯାହା ଦଅନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉକୁଳେଇ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁରୁବାରେ, ଯେତେ ଗୁରୁବାରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଗୁରୁବାରେ ଆସି କହନ୍ତି, ଆଜି ବି ଯଜ୍ଞ, ସିଏ ବି ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ଦାନ କରନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଦୁଇପଦ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁହଁରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇପଦ କଥା ମର୍ମକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି। ଅହଙ୍କାରର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ମୋହମାୟାରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ପରି ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କିଶନଙ୍କ ସହ ଜ୍ଞାନଦର୍ଶୀ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।